नमस्कार बंधु माने आपण मानक स्वागत आमर ही चैनल वास्तु टिप्स ओडिया को। आशा करुछि आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे एवं महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर असीम कृपा आपण मानक उपरे निश्चय रहिथिबो। बंधु माने आज आम एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं खुशीर विषय आपण मानक पई नै करि आसीछु। एही विषयटी विशेष करी सही लोक मानक पई जेउ माने निज भाग्य रे परिवर्तन आसवाक अपेक्षा करिसेंती एवं जीवन में सफलता सुख समृद्धि और धन प्राप्तिर आशा रखिंट। बंधुगण, ओडिशार प्रसिद्ध एवं पवित्र पर्व रज संक्रांति केवल एक साधारण पर्व नुहे, यह हेउछि आम ओडिया संस्कृतिर गौरव, आम परंपरार एक सुंदर प्रतीक एवं प्रकृति सहित मानवर संपर्कर एक पवित्र उत्सव। एही समय प्रकृति नुआ रूप धारण करिथाए, चारिआडे खुशी आनंद एवं उत्साहर परिवेश सृष्टि होइथाए। गाँ ठारू सहर पर्यंत सबुठी रजर माहौल देखिबाकू मिले। ज्योतिष शास्त्र अनुसार रज संक्रांतिर समय अत्यंत शुभ एवं फलदायक बोली माना जाए। कुहा जाए जे एही समय रे ग्रह और नक्षत्र मानकर स्थिति रे विशेष परिवर्तन घटिथाए, जार प्रभाव समस्त राशि उपरे पड़िथाए। किंतु किछि राशि एपरि थांती जो मानंक उपरे एही प्रभाव अत्यंत शुभ रही थाए। सेमानंक जीवन रे धन जस खुशी एवं सफलतार नुआ द्वार खुली जाई थाए। बंधु माने अनेक लोक दीर्घ दिन धरी निज जीवन रे संघर्ष करुथांती। केही चाकरी पई चिंतारे थांती, केही व्यवसाय रे क्षति सही थांती, आउ केही पारिवारिक समस्या रे जड़ित रही थांती। किंतु ज्योतिष शास्त्र कुहे जे समय सबुबेले समान रहे नाही। खराब समय पर भल समय निश्चय आसी थाए एवं एही रज संक्रांति किछि राशिर लोक मानंक पई सही शुभ समय नेई कि आसुछि। एही समय रे किछि राशिर लोकंकर अटकी रहितबा कार्य सफल होई पारे, धन प्राप्तिर नुआ रास्ता खुली पारे। जो माने चाकरी खोजुछंती सेमाने खुशी खबर पाई पारंती, व्यवसाय माने लाभ अर्जन करि पारंती, छात्र छात्री माने शिक्षा क्षेत्र में सफलता पाई पारंती, प्रेम जीवन एवं वैवाहिक जीवन में मध्य सकारात्मक परिवर्तन आसी पारे। बंधु माने आजिर एही वीडियो रे आमे सही 5टी भाग्यशाली राशि विषय रे जानिबा जो मानंक उपरे रज संक्रांति ठारू माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा रहिबा पई जाउअछि। एही राशिर लोक मानंक जीवन रे एपरि किछि शुभ घटना घटी पारे जहा सेमानंकर जीवन को संपूर्ण बदलाई देई पारे। भाग्यर सहयोग मिलवा सहित सेमानंकर निजर लक्ष्य हासिल करिपारिबे एवं दीर्घ दिनर स्वप्न पूरण हेबार जुग रहिछि। तेबे बंधु माने जदि आपणकर राशि एहा भितर रहुछि आ आपण मध्य जानिबाकू चाहुछंती जे सही 5टी भाग्यशाली राशि केउं गुड़िक एवं आपणकर राशि एही तालिकार अछि कि नाही, ताहेले एही भिडियोटी को आरंभरू शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आज आमे प्रत्येक राशि विषय रे विस्तार भाव आलोचना करिबा एवं जानिबा जे रज संक्रांति परे सेमानंक जीवन रे केउं केउं शुभ परिवर्तन आसीबाकू जाउछि। वीडियो आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानंकु गोटिए छोट अनुरोध, जदि आपण आम चैनल रे नुआ आसीछंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को निश्चय प्रेस करंतु, जहा फल रे आमर समस्त नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुंची पारिबो। तेबे चलंतु आ विलंब नकरी जानिबा रज संक्रांति ठारू भाग्यशाली हेबाकू जाउथिबा सही 5 गोटी राशि मानंक विषय रे। बंधु माने आमर एही तालिकार प्रथम भाग्यशाली राशि हेउछि वृष राशि। ज्योतिष शास्त्र अनुसार रज संक्रांति परठारू वृष राशिर लोक मानंक जीवन रे अनेक शुभ परिवर्तन देखिबाकू मिलि पारे। ग्रह मानंकर शुभ संयोग कारणरू आपणक भाग्य रे एक नूतन उन्नतिर द्वार खुली पारे। जो काम गुड़िक दीर्घ दिन धरी अटकी रही किंबा बारंबार बाधार सम्मुखीन होउथिला सेगुड़िक धीरे धीरे सफलतार सहित संपूर्ण हेबाकू लागिबो। जदि आपण चाकरी क्षेत्र सहित जड़ित अछंती तेबे एही समय आपणक पई बहुत लाभदायक साब्यस्त होई पारे। कार्य क्षेत्र रे आपणकर परिश्रमर यथोचित फल आपणक मिलिबो। उच्च अधिकारी माने आपणक कार्य रे संतुष्ट रहिबे एवं आपणक नुआ दायित्व दे पारंती। पद उन्नति किंबा दरमा वृद्धिर जुग मध्य देखा दउछि। जो माने नुआ चाकरी खोजुछंती सेमाने मध्य कौनसी शुभ खबर पाई पारंती। व्यवसाय करुथुबा वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानंक पई मध्य समय अनुकूल रहिबो।
ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇପାରେ। ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଧନ ଆଗମନର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିଛି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇପାରେ। ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଧନ ଆଗମନର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିଛି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ସମୟ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। କୌଣସି ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଜମି, ଘର କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ରଖିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବାରେ ଆପଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେବେ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ଆରାମ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଉର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କମିବ ଏବଂ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର ଏହି ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ରହିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତାର ଦିଗକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ କାରଣରୁ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ସାହସୀ, ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଯେଉଁ କାମକୁ ନେଇ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଭୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ବଢ଼ିବ ଯେ କଠିନରୁ କଠିନ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ିବ। ପଦୋନ୍ନତି, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଶୁଭ ସଂକେତ ନେଇକି ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର ଘଟିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ଧନ ଲାଭର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। କୌଣସି ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଓ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ପରିବାର ସହ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଗମନ ହେବ। ଏହା ସହିତ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ନୂଆ ଘର, ଜମି, ପ୍ଲଟ୍ କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କିଣିବାର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନର ଘର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ମିଳିବାର ଯୁଗ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶୁଭ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଚକ୍ର ନୂଆ ଦିଗକୁ ଗତି କରିପାରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ଲାଭର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ଯୁଗ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଯୁଗ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ବିବାହର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମର ପରିବେଶ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଧୁର ହେବ। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ ଏବଂ ଘରର ବାତାବରଣ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଖୁସି ରହିବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଯୁଗ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ତୁଳା ରାଶିର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ବାଧାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଧନୁରାଶି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଓ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ପଥରେ ରହୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବା ସହିତ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଓ ସଫଳତା ସହ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନୁରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।
ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଧନୁରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶା କରୁଥିବା ଖୁସି ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରଶଂସା ହେବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପଦ ଉନ୍ନତି, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରେ। ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଶୁଭ ରହିପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଧନୁରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କୋଣରୁ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଧନଲାଭର ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଜମି, ଘର କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଧୁର ହେବ। ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାରର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ କରିଦେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଧନୁରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ଦିନର ଅଧୁରା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସାକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଭାଗ୍ୟର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଖୁସି ଓ ସଫଳତାର ଆଗମନ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କମିବ ଏବଂ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶେଷ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି, ସଫଳତା ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନଲାଭର ଅନେକ ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ମିଳିପାରେ। ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହଠାତ୍ କୌଣସି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ ଆୟର ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଦ ଉନ୍ନତି କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ। ନୂଆ ନିବେଶ ଏବଂ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରେ। ନୂଆ ଘର, ଜମି, ପ୍ଲଟ୍ କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କିଣିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନର ଘର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଟକି ରହିଥିବା ମାମଲାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ।
ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ସୁଖଦ ରହିବ। ଘରେ ଖୁସି ଓ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଓ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଉନ୍ନତିଦାୟକ ରହିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତାର ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବ ଯେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହିମାନେ ଥିଲେ ସେହି 5ଗୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆହୁରି ଏହିଭଳି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ସାହସ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।